Okay. So, thank you everyone. Thank you very much, and I welcome you all to my probably 7th class on Ovid's Metamorphosis, and probably my 9th class on the first semester syllabus in general. So, in the previous class, we have started reading the text of the Ovid's Metamorphosis, and specifically the portion on Bacchus and Pentheus. We have read about the character of the Pentheus, how arrogant he is, and at the very outset and the beginning of the poem, he is inviting all the members of the society from the Thebes to join him so that he can uproot all the traces of Bacchus. Bacchusের সমস্ত ধরনের উপস্থিতির যে পরিচয় সেগুলো যাতে সে থিবিসের মাটি থেকে সম্পূর্ণরূপে বিনষ্ট করতে পারে তার জন্য he is actually encouraging and instigating all the members of the society, from the old man to the young man, everyone, talking about his own grandfather Cadmus. He says that Cadmus actually killed a dragon, and you people are not even capable of killing a very ordinary god like Bacchus, an ordinary effeminate women like god Bacchus. So basically, in this context, Pentheus is instigating or blackmailing the people of the Thebes. At this point of the poem, there appears কারুর একটু মনে হচ্ছে অর্পিতা তোমার সম্ভবত মাইকটা অন আছে সরি স্যার So at this point of time, there appears another person called Aquatus. Aquatus, the Lydian sailor. Now, from the Aquatus, Pentheus will get to know about the divine play of Bacchus. Bacchus is a divine play. তার যে ঐশ্বরিক ক্ষমতা, সেই ক্ষমতার কথা জানতে পারবে সে Aquatusের কাছ থেকে. Okay. So the episode of the Aquatus and the Lydian sailor in this context is quite important, or rather very important, I would say. So এই জায়গাটাই আমরা টেক্সটের এই পার্টিকুলার পোর্শনে ডেসক্রিপশন অফ দ্য Aquatus about the Lydian sailor ছিলাম। আমার যদ্দূর মনে পড়ছে আমরা 122 পাতা থেকে শুরু করব। আচ্ছা তোমাদের কারো কি মনে আছে নাথিং আই স সাজেস্ট 620 শ্লোক থেকে শুরু হবে 620 থেকে আচ্ছা 620 থেকে how blind is the lust for plunder yes the lust for plunder how blind is the lust for plunder plunder means to colonize someone কাউকে ঔপনিবেশিক শাসনের মধ্যে আনা কাউকে দখল করা কাউকে লুট করা তাকে প্লান্ডার বলে So how blind is the lust for plunder? এই লুটতরাজ করার যে থ্রাস্ট, যে তৃষ্ণা, সেটা কতটা অন্ধ হতে পারে, কতটা ভয়ঙ্কর হতে পারে তার কথা বলে যখন অলরেডি ব্যাকটাসকে প্রথমবার দেখা গেছে তারপর থেকে আমি শুরু করছি। This is the words of the Aquatus. I am in command of this ship. I said, I cannot allow it. He said that I am the chief commander of this ship. Commander মানে যে কমান্ড করে, যে নির্দেশ দেয়, এই জাহাজের আমার নির্দেশ অনুযায়ী এই জাহাজ চলে। I said, আমি বললাম I cannot allow it. আমি এটাকে allow করতে পারি না। To come to harm because it is bearing a god on board. আর বিশেষ করে সেই সময় তো আমি একদমই allow করতে পারি না যে when there is a god on the boat, যখন আমি বুঝতে পারছি একজন ঈশ্বর on board, inside this boat, on board, সে এই বোটের মধ্যে যাচ্ছেন। on board মানে কোনো কিছু জার্নিতে আমরা on board ইউজ করি। for example, he is on board in an airplane or aircraft, he is on board in a ship. on board মানে to start the journey or inside any form of journey. So placing myself on the gangway, I face the fury of the Lycamus. Gangway মানে gang মানে a gang of the soldiers or a gang of the dacoits, ডাকাতদের যে দল, তো তার যে লিডিয়ান সেলার, সেই সেলারদের দলের বিপক্ষে সে দাঁড়িয়েছে।
I faced the fury of the Lycabas. Lycabas এর রাগ, fury means anger, tremendous anger. Lycabas এর anger কে আমি ফেস করলাম, the worst of my crew for reckless violence. আমরা জানি সেই সময়কার যারা ক্রিউ মেম্বার্স তারা অনেকেই ভায়োলেন্ট ছিল, তারা অনেকেই পাইরেটস ছিল। PIRATES, pirates means জলদস্যু। So the worst of my crew members for the reckless violence, reckless মানে without any kind of heed, without considering anything, সে ভয়ঙ্করভাবে প্রতিহিংসাপরণ বা violent হয়ে উঠতো। He was a Lydian outlaw. Outlaw means those people who are not obeying the orders of the land, যারা কোনোভাবে দেশের আইন কানুন মানে না, সে লিডিয়ান আউটল। আমার যে শিপের মেম্বার লাইকাবাস, তার প্রথম ফিউরি আমি, তার রাগ, তার ভয়ঙ্কর রাগ আমি প্রথম ফেস করলাম। Reaping his last just deserts for brutal murder in exile. He is an outlaw because of his he just deserts land. সেই ল্যান্ডটাকে ছেড়ে চলে এসছে, সে তার নিজের বাড়ি জমি এগুলোকে ছেড়ে বেরিয়ে চলে এসছে। ডেজার্টস মানে ত্যাগ করা, ফর আ ব্রুটাল মার্ডার ইন এক্সাইল, কারণ সে যখন এক্সাইলে ছিল, যখন অন্তরীপে ছিল, তখন সে একটা ব্রুটাল মার্ডার করেছে। As I stood my ground, he landed a powerful punch on my throat. একটা ভায়োলেন্স এর ডেসক্রিপশন দিচ্ছেন অ্যাকুয়েটাস। যখন আমি দাঁড়িয়েছিলাম গ্রাউন্ডের মধ্যে, এলিডিয়ান আউটল আমাকে একটা ঘুষি মারলো আমার গলাতে, and I fall back and all but sent me reeling into the water, যেটা আমাকে জলের মধ্যে ফেলে দিল। Had I not dazedly managed to cling to a rope which prevented my falling. যেটা আমি যদি না ডেজলি, ডেজ করা মানে স্বপ্নের মধ্যে দোলা বা এক ধরনের ট্রান্সের মধ্যে থাকা, TRANCE, daze means trance. So had I not dazedly managed to cling to a rope, cling মানে ধরা, কোনোভাবে কোনো না কোনোভাবে ধরে ফেলা রোপটাকে, বা সেই ধরে হ্যাং করাকেও ক্লিং করা বলে। Cling to a rope which prevented my falling, যেটা আমার পতনকে কোনোভাবে সেই সময় রুখে দিল। My impious crew cheered Lycabas on. Pious means PIOUS, pious মানে পবিত্র, right? Some sort of which is can be called sacred, or also it can be called that who have some respect, যার মধ্যে কোনো না কোনো ভাবে শ্রদ্ধা রয়েছে, তাকে পায়াস বলা হয়। and impious is just the opposite of the pious, যার মধ্যে কোনো ধরনের পবিত্রতা নেই, কোনো ধরনের ভক্তি শ্রদ্ধা নেই। that crew members, আমার যে impious crew members, crew means those who are assisting me, those who are crew, basically suggestive of the members who are running a ship, একটা জাহাজকে যারা চালায় তাদেরকে crew members বলা হয়। My impious crew cheered Lycabas on. Lycabas কে cheer করলো। মাথায় রেখো, যদি শর্ট কোয়েশ্চেন পড়ে, who is the first person or who is the name, what is the name of the Lydian outlaw who first physically assaulted Aquatus? Lycabas. Lycabas is the first crew member of Aquatus who physically assaulted him. মনে থাকবে? My impious crew cheered Lycabas on. তারা লাইকাবাসকে বললো, খুব ভালো হচ্ছে, মারো মারো আরো মারো। মানুষের ধরন, যখনই ভায়োলেন্ট ইনসিডেন্ট কোনো একটা ঘটে, তখন চারপাশের লোকজন আরেকজনকে এনকারেজ করে। দেন এট লং লাস্ট ব্যাককাস, শেষে ব্যাককাস, ফর ব্যাককাস ট্রুলি ইট ওয়াজ, এটা সত্যি ব্যাককাস ছিল। আমি বুঝতে পারতাম না যদি তার এই ডিভাইন প্লে আমি না দেখতাম। ফর ইট ট্রুলি হি ওয়াজ ব্যাককাস, as though the uproar had vanished. যখন আস্তে আস্তে যে uproar মানে হচ্ছে যে তোমার uproar মানে the sound of the crew member, বাকিরা গেলে কি হচ্ছে বুঝবা, খুব ভালো হচ্ছে, আস্তে আস্তে যখন থেমে গেল, had vanished করা মানে কাউকে কোনো জায়গায় সাসপেনশনে পাঠানো বা কোনো দূরে কোথাও এক্সাইলে পাঠানো, এই ক্ষেত্রে vanished মানে থেমে যাওয়া। His drowsy demeanor and fully restored his befuddled senses. Demeanor মানে anyone, demeanor means the physical appearance, আমার পুরো শারীরিক যে আমার যে বডি ল্যাঙ্গুয়েজ পুরোটা। and he was drowsy. আমি আগেই বলেছি, Bacchus truly was the god of the wine making, the god of the harvest and others. He is an unruly child. সে কোন ধরনের নিয়ম নীতি রেগুলেশন সেগুলোতে বিলিভ করে না।
আমি একবার ব্যাকটাসের ক্যারেক্টারিস্টিক্স দেখাতে চাই। এই যে ব্যাকটাস ইজ দ্য গড অফ দ্য গ্রেপ ভাইন, ওয়াইন মেকিং অ্যান্ড ওয়াইন ফার্টিলিটি অ্যান্ড রিচুয়াল ম্যাডনেস। আমরা ব্যাকটাসের অলরেডি বেশ কয়েকটা ছবি দেখেছি। সব সময় এক ধরনের ইনটক্সিকেটিং পার্সোনালিটি, গ্রেপ ভাইন খাচ্ছে, ওয়াইন খাচ্ছে, তার মধ্যে ডুবে আছে ব্যাকটাস। অ্যান্ড হেন্স দ্য ড্রাউজি ডেমেনার। ড্রাউজি মিনস ঘুমের মধ্যে থাকা। ড্রাউজি ডেলিরিয়াম কথাটা ইউজ করা হয়। ডেলিরিয়াম মিনস ঘুমের মধ্যে ভুল বকা বা এক ধরনের ভুল বকা। His drowsy demeanor and fully restored his befuddled senses. Befuddled মানে that which not in control, that which is scattered, that which is not properly organized, disorganized senses. তার পঞ্চ ইন্দ্রিয় ঠিকঠাক জায়গায় নেই। ফুললি রেস্টোর, আস্তে আস্তে রেস্টোর করার চেষ্টা করছে, আস্তে আস্তে ফিরে আসছে তার ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য অবস্থা, তার সেন্সেস। He said, সে বলল, what are you doing? তোমরা কি করছো? What does this shouting mean? Please tell me. এই চেঁচামেচির মানে কি? Sailors, how have I come here? আমি এখানে কিভাবে এলাম? Where are you plotting to take me? Where are you planning to take me? তোমরা আমাকে কোথায় নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছো? No need to be scared, said Proteus. Give us the name of the harbor you want to make and we will put you ashore whenever you ask. Proteus বললো আমাদেরকে হারবারের নাম করো, যে বন্দরে তুমি যাবে সেই বন্দরের নাম করো, প্লিজ বলো, and we will put you ashore wherever you ask. তুমি যেখানেই যেতে চাও আমরা তোমাকে সেখানেই we will put you ashore. shore মানে আমরা জানি হচ্ছে নদীর তীর, আর ashore মানে নদীর তীরের ঠিক জায়গায় তোমাকে পৌঁছে দেব। And Liber, he said, Naxos, please set your course towards Naxos. That's where my home is. Sure, they will make you welcome in Naxos. এবার সে লিবার এখানে is a kind of এক ধরনের অ্যালিউশন। এই অ্যালিউশন বলতে পারি, বা এক ধরনের আমরা বলতে পারি এক ধরনের মানে ভগবানকে এক ধরনের নাম দিয়ে দেখার চেষ্টা। লিবার কথার এক্স্যাক্টলি মানে হলো যে যে সমস্ত ধরনের রিডেমশন এনশিওর করে, যে সমস্ত ধরনের মুক্তিকে এনশিওর করে। সে বললো ন্যাক্সস, আমি ন্যাক্সস যাবো। সেট ইউর কোর্স টুয়ার্ডস ন্যাক্সস, তোমরা ন্যাক্সস চলো। দ্যাটস ওয়্যার মাই হোম ইজ, সেখানে আমার বাড়ি। এন্ড শিওর দে উইল মেক ইউ ওয়েলকাম ইন ন্যাক্সস, তারা তো সবাই তোমাকে ন্যাক্সসে ওয়েলকামও করবে। বাট দোজ ট্রেচারাস রাফিয়ানস, ট্রেচারি মানে কি? TREACHRY, বিশ্বাসঘাতকতা করা। So treacherous ruffians মানে হুলিগানস, যেটা গুন্ডা। So বিশ্বাসঘাতক এই গুন্ডাগুলো, they shore by the ocean and all its gods that so it would be, and told me to get the ship underway. তারা যদিও সমুদ্রের নামে এবং সমুদ্রের সমস্ত দেবতার নামে শপথ দিল, তা সত্ত্বেও তারা কিন্তু সেগুলোকে মানলো না এবং আমাকে বললো চলো তোমরা শিপটা চালাও। Now Naxos lay to the right, Naxos ছিল ডান দিকে। I was setting the sails to the starboard when each of them one by one came up and angrily whispered, though most of them made their meaning apparent by nods and winks. তারা প্রত্যেকে nods করা মানে মাথা নাড়ানো, and winks মানে চোখ পিটপিট করা বা চোখের মাধ্যমে ইশারা করা, চোখ মারা, winking of the eyes. So winking of the eyes, এবং তার সঙ্গে সঙ্গে তাদের ফিজিক্যাল জেস্টার দিয়ে তারা একে অপরের সঙ্গে হুইসপার করলো, কানে ফিস ফিস করে কথা বললো এবং ডিসাইড করলো এবং বললো, Aquatus, you fool, what the hell are you up to? Steer to the port, man. বলো তুমি ন্যাক্সস যাচ্ছ? কোন দিকে যাচ্ছ? ন্যাক্সসে একদম যেও না, বোকামো করো না, অন্য বন্দরের দিকে চলো। I was aghast and answered, আমি বেশ খানিকটা ভয় পেয়ে গেলাম এবং বললাম, somebody take the helm. কেউ তোমরা helm of the affairs, helm মানে to control everything, তোমরা মানে পুরো শিপটার কেউ দায়িত্ব নাও। I refuse to use my skill to further a wicked crime. আমি এক ধরনের খারাপ বা উইকেড ক্রাইমকে এগোবার জন্য, ফার্দার মানে টু প্রসিড, তাকে সামনে এগিয়ে দেওয়ার জন্য আমি আমার কোনো ধরনের স্কিলকে ব্যবহার করব না। And now the whole troop of them mutinously growling railed against me. এবং গোটা ট্রুপ মানে the entire crew members, mutiny মানে mutinously মানে বিদ্রোহ, সিপাহী মিউটিনি ফর এক্সাম্পল, mutinously growling আমার উপরে বিদ্রোহী ভাবে চেঁচাতে আরম্ভ করলো, railed against me আমার বিপক্ষে কথা বলতে আরম্ভ করলো। To rail
against মানে to talk against or to put my tirades again. Tirade মানে চেঁচানো বা কাউকে সমালোচনা করা, স্যাটিরাইজ করা, বিদ্রুপ করা। I suppose our safety depends on no one but you, Athalion quipped as he boldly advanced to take my place at the tiller and steer the ship in a different direction away from Naxos. সে বলল, অ্যাথেলিয়ান বলে, সাপোজ আওয়ার সেফটি ডিপেন্ডস অন নো ওয়ান বাট ইউ। আমি ধরেছিলাম যে আমাদের সমস্ত সেফটি সিকিউরিটি তোমার কারোর হাতে নেই, কিন্তু তোমার হাতে আছে, দরকার নেই বলে অ্যাথেলিয়ান যে সঙ্গে সঙ্গে নিজে টিলারে এবং স্টিয়ারিং এ গিয়ে শিপের সমস্ত দায়িত্ব নিয়ে একটা ডিফারেন্ট ডাইরেকশনে ন্যাক্সাস থেকে অন্য জায়গাতে যেতে আরম্ভ করলো শিপটাকে নিয়ে। নাও দ্য গড হ্যাড ইজ টার্ন টু মক। এইবার ভগবানের পালা সবাইকে নিয়ে খেলার জন্য। মক করা মানে হচ্ছে যে ফর এক্সাম্পল মক টেস্ট, যেটা আসল নয়। মক মানে মিছিমিছি এক ধরনের এমন একটা পরিবেশ তৈরি করা যেন আসল জিনিসটা ঘটছে কিন্তু আসলে ঘটছে না। এখানে এই পার্টিকুলার কনটেক্সটে মক করা হচ্ছে মানে তাদের মানে ভবিষ্যৎ নিয়ে খেলা বা তাকে বিদ্রুপ করা। As though he had just seen through the deception, he looked out over the sea from the carving. As though he had just seen through the deception. Deception মানে কাউকে বোকা বানানো। As if Bacchus এই বোকা বানানোটা বুঝতে পেরে গেছে, দেখতে পেয়েছে। He looked out over the sea from the carving stern and pretended to weep. He looked out over the sea, সে সমুদ্র দেখছে, from the carving stern, কার্ভ করা মানে বেঁকে যাওয়া নৌকার সামনের দিকটা থেকে সে সমুদ্রের দিকে দেখতে আরম্ভ করলো। and pretend করা মানে মনে হচ্ছে দেখে সে ভাব করছে এরকম যে সে কাঁদছে, অভিনয় করছে, কিন্তু আসলে সে কাঁদছে না। This is not where you promised to land me, sailors. তোমরা এখানে আমাকে কিন্তু নিয়ে যাওয়ার জন্য প্রমিস করনি নাবিকেরা। He whimpered, সে কমপ্লেন করলো, I never asked you to bring me here. তোমাদেরকে বলিও নি আমাকে এখানে আনো। What crime are you making me pay for? What credit does this do to you? তোমরা কিসের ক্রাইমের জন্য, কোন ভুল কাজের জন্য আমাকে শাস্তি দিচ্ছ? What credit does this do you? এটা তোমাদেরকে কি ক্রেডিট দিচ্ছে, কি তোমাদেরকে ক্ষমতা দেবে, এর ফলে তোমাদের কি লাভ হবে? A gang of grown men, কয়েকজন বয়স্ক মানুষ যারা অ্যাডাল্ট, to play such a trick on a solitary boy, একটা বাচ্চা ছেলের সঙ্গে, একা বাচ্চা ছেলে, solitary means alone, একটা বাচ্চা একা ছেলের সঙ্গে এই ধরনের একটা ট্রিক, একটা গেম খেলছো তোমরা। Meanwhile, I had long been weeping myself, আমি অনেকক্ষণ ধরেই কাঁদছিলাম, but my evil companions laughed at my tears, আমার চোখের জলে তারা হাসছিল, and quickened the stroke as they bent to their oars. Quicken the stroke মানে যারা তাদের ওর মানে হচ্ছে ওর এক্সাক্ট মানে হচ্ছে যেটা দিয়ে জাহাজটাকে সামনের দিকে নিয়ে আসা হয়। তোমরা কি ওরের এক্সাক্ট বাংলা জানো? বলে দিচ্ছি, একটা বাংলা রয়েছে ওরের। Yes, this is oar. Oar is an implement used for water-borne propulsion. এই যে, আরে আমি এক্সাক্ট বাংলাটা ভুলে গেছি, এইটা তোমরা কি বলতে পারবে ওরের বাংলা মানে? দাঁড়, দাঁড় বলে, রাইট, অ্যাকচুয়ালি দাঁড়, হ্যাঁ সে দাঁড়। সো ওয়ার্সম্যান মানে হচ্ছে যারা এই মানে রোয়িং করে, এই দাঁড়টা দিয়ে সমুদ্রের মধ্যে এই জাহাজটাকে যে এগিয়ে নিয়ে যায়। সো এই প্রপালশন মেশিনারি হিসেবে, যাতে যেরকম প্রপেলার থাকে যে কোনো বড় হেলিকপ্টারে বা সামনের দিকে অনেক জাহাজেরও থাকে, সেরকম আগেকার দিনে ন্যাচারালি প্রপেলারের বদলে ওর ইউজ করা হতো, এখনো ওর অবশ্যই ইউজ করা হয় রোয়িং এ। সো and they quickened the stroke as they bent to their oars, তারা তাড়াতাড়ি আরো দাঁড় চালাতে আরম্ভ করলো, সামনের দিকে এগোতে পারে। And now I swear to you, sir, by the God himself, no other God is more present than he is. অন্যান্য আর কোনো ভগবানই এত জাগ্রত নয় বা এতটা কনসিয়াস নয় তার মতো, তার নামে আমি শপথ করে বলতে পারি, the story you hear from my lips is as true as it beggars belief. এই যে গল্পটা আমি বলছি তোমাকে, এটা এতটাই সত্যি যেরকম ভাবে আমি যেরকম ভাবে অনেক সময় অনেক আই এম আ বেগার হু ইজ বিলিভিং অন দ্য গড, যেরকম ভাবে বিলিভ করে ততটাই সত্যি। The vessel then stood stock still in the surge and swell of the waves, as though
it were resting in dry dock. যে ভেসেল মানে যে নৌকাটা একটা বিরাট বড় জাহাজ, then stood stock still, সেটা পরিষ্কার ভাবে দাঁড়িয়ে পড়লো, in the surge and swell of the waves, চারিদিকে তখন সমুদ্রের ওয়েভ, তা সত্ত্বেও ভেসেলটা একেবারে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে, একটু নড়ছে না, as though it were resting in dry dock. এরকম ভাবে একটা ড্রাই ডকের মধ্যে একটা জাহাজ দাঁড়িয়ে থাকে, চারপাশে যাই আসুক না কেন তাতে জাহাজ একটু নড়ে না, কারণ জাহাজের অ্যাঙ্কার বা তার যে নোঙরটা সেটা সমুদ্রের মাটির সঙ্গে ফেলা থাকে, এখানেও সেরকম মাঝ সমুদ্রে। Puzzled, the sailors continued to lash the sea with their oars. অবাক হয়ে তারা আরো বেশি করে দাঁড় চালাতে লাগলো। And all the sails were unfurled as they struggled by these two means to keep the ship moving. And all the sails were unfurled মানে একটু মানে সামনের দিকে এগুলো না, মানে তাদের প্রচেষ্টা সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ হলো, as they struggled by these two means to keep the ship moving, তার শিপটাকে মুভ করার জন্য সামনের দিকে যখন এগোবার চেষ্টা করলো, এগুলো না। Their oars however were tangled with ivy, মানে শ্যাওলা জাতীয় উদ্ভিদ তাদের দাঁড়গুলোকে আস্তে আস্তে সামনের দিক থেকে বুঝিয়ে ফেললো, ধরে ফেললো, মাটি থেকে শ্যাওলা বেরিয়ে এসছে সমুদ্রের মধ্য থেকে, which spiraled upward in creeping tendrils until it bedecked the sails in luxuriant clusters. সামনে স্পাইরালিং মানে একা বেঁকা হয়ে সামনের দিকে আসা, স্পাইরালিং স্টিয়ার তোমরা দেখেছো সামনের দিকে এরো, ইন ক্রিপিং টেন্ড্রিল, তাদের যে টেন্ড্রিল রয়েছে, টেন্ড্রিল মানে তাদের সামনের দিকের যে উদ্ভিদের অংশটা যেটা দিয়ে বেয়ে আস্তে আস্তে ওঠে, এই টেন্ড্রিল দিয়ে আস্তে আস্তে এলো, until it bedecked the sails in luxuriant cluster. Luxuriance মানে that which symbolizes ornament, অদ্ভুত ভাবে সুন্দর দেখতে ইভি গুলো ধরে ফেললো এই দাঁড়গুলোকে। And there was Bacchus himself, his forehead adorned with a garland of ripening bunches of grapelets. এই সময়ই আমরা দেখতে পেলাম ব্যাককাসকে আস্তে আস্তে সে নিজের রূপে দেখা দিচ্ছে। his forehead, তার সামনের মাথাটা যেটা এখনো ছিল না, is adorned with a garland of ripening bunches of grapelet. grapelet মানে হচ্ছে গ্রেপেরই যে ছোট্ট অংশগুলো, মানে এখনো পুরোপুরি গ্রেপ হয়নি, মানে বাচ্চা আঙুর আর কি, সেই ছোট্ট ছোট্ট আঙুরের যে গার্ল্যান্ড দেওয়া, এবং সেটা রাইপেনিং বাঞ্চেস অফ দ্য গ্রেপলেট, রাইপেনিং মানে সম্পূর্ণভাবে পেকে গেছে, এরকম বাঞ্চ অফ দ্য গার্ল্যান্ড দিয়ে হিজ ফোরহেড ইজ অ্যাডর্নড উইথ দ্য গার্ল্যান্ড অফ দ্য রাইপেনিং বাঞ্চেস অফ দ্য গ্রেপলেট। তার মাথার মধ্যে চারিদিকে এই আঙুর ফল এবং আঙুর ফলের যে গাছ তার সিম্বল, which is the typical symbol or icon of Bacchus. Waving a spear emblazoned with vine leaves lying around him, সে একটা স্পিয়ার মানে বর্ষা, আমি অলরেডি দেখিয়েছি ব্যাককাসের স্পিয়ারকে, সেই স্পিয়ারের চারপাশে এই ইভি লেগে আছে, গ্রেপ ভাইন লেগে আছে, লাইং অ্যারাউন্ড হিম। রাজার যেরকম সেপ্টার থাকে, SCPTRE, সেপ্টার মানে রাজদণ্ড, এরও সেরকম হাতে বিরাট বড় একটা স্পিয়ার নিয়ে সামনে দাঁড়িয়ে আছে। A myriad of savage tigers, lynxes and spotted panthers, যেটা ব্যাককাসের সিম্বল। myriad মানে মিরর, myriad মানে ইলিউশন, আমরা যেটাকে বাংলাতে বলি হচ্ছে আলেয়া, মানে যেটা আসলে দেখা যায় না কিন্তু সেই সময় দেখছে। সামনে দেখতে পাচ্ছে অনেকগুলো স্যাভেজ টাইগার্স, কিছু বন্য বাঘ, লাইনেক্স হচ্ছে পিউমা জাতীয় প্রাণী, অ্যান্ড স্পটেড প্যান্থার, এবং চারপাশে অনেক প্যান্থার ঘুরে বেড়াচ্ছে, যারা হচ্ছে ব্যাককাসের টিপিক্যাল সিম্বল। The sailors leapt to their feet, impelled by madness or terror. সেলাররা সঙ্গে সঙ্গে তাদের পাটা তুলে নেওয়ার জন্য চেষ্টা করলো, ভয় পেয়ে, পাগলামোতে, it matters not which. Then struck Medon first. প্রথম মেডনের গায়ে লাগলো। The whole of his body began to go black and his spinal cord to bend. প্রথম দেখা গেল যে মেডনের মধ্যে একটা ট্রান্সফরমেশন হচ্ছে, মেটামরফোসিস হচ্ছে। এই মেটামরফোসিসের আরেকটা ফোরমোস্ট এক্সাম্পল আমরা এই লিডিয়ান সেলারদের মধ্যে দেখতে পাবো। মেডন তার গোটা দেহ আস্তে আস্তে কালো হয়ে যাচ্ছে, and spinal cord to bend, তার পেছন দিকের যে স্পাইনাল কর্ড সেটা আস্তে আস্তে বেঁকে যাচ্ছে।
in the curve of a bow, যেরকম ভাবে একটা তীর বেঁকে যায় তীর ছোঁড়ার আগে, তো সেই রকম ভাবে বাউয়ের বা অ্যারোর বাউয়ের যেরকম পেছনটা বেঁকে যায় তার পিছনটাও স্পাইনাল কর্ডটা বেঁকে যাচ্ছে। What incredible shape are you turning into? Lycabas asked him, বলে তুমি কি অদ্ভুত একটা আকার ধারণ করছো? Lycabas জিজ্ঞেস করলো। Whilst he was speaking, his own mouth widened, যখন সে কথা বলছে তার মুখটাই বড় হয়ে গেল। His nose protruded, তার নাক দিয়ে ডলফিনের যেরকম নাক বেরিয়ে আসে তার নাক দিয়ে নাকটা আস্তে আস্তে প্রোট্রুড করতে সামনের দিকে এগোতে আরম্ভ করলো। প্রোট্রুশন মানে হঠাৎ করে বেরিয়ে আসে। And all of his skin grew hard and scaly, তার আস্তে আস্তে সমস্ত স্কিন গুলো শক্ত হয়ে গেল এবং আঁশযুক্ত হয়ে উঠল। Lybis in turn was trying to sheath his entangled oars, while when he saw his hands were suddenly shrinking away. Lybis যে চালাচ্ছিল ওরগুলোকে, দাঁড়গুলোকে, যেটা এন্ট্যাঙ্গলড হয়ে গেছে ইভিতে, এই সময় দেখলো তার হাতগুলো আস্তে আস্তে ছোট হয়ে আসছে, because it will be transformed into fins, fins, ডলফিনের যে ফিন বা ল্যাজ থাকে, ছোট্ট হাত থাকে, সেই জায়গাতে ট্রান্সফর্ম হচ্ছে। Until they couldn't be called his hands any longer, যতক্ষণ না পর্যন্ত যেটাকে হাত বলা যায় না, but only his fins, যেটাকে ফিন বলা যেতে পারে। Another tried to secure his arms on the twisted ropes, but he had no arms. আরেকজন এই টুইস্টেড রোপে ধরে তার আর্মটাকে সিকিউর করার চেষ্টা করছিল, কিন্তু তখন সেটা আর হাত ছিল না। With the dolphin's limbless body and turned up snout, he plunged down into the waves, and the end of his tail was carved like a sickle or like the horns of a crescent moon. তার আর কোনোভাবে তার হাত থাকলো না, সে একটা ডলফিনে ট্রান্সফর্ম হলো। উইথ দ্য ডলফিনস লিম্বলেস বডি, ডলফিনের যেরকম কোনো অর্গান থাকে না আলাদা করে, হ্যান্ডস বা ফিট, সেরকম একটা লিম্বলেস বডিতে পরিণত হলো, ট্রান্সফর্ম হলো। And turned up snout, he plunged, সে আস্তে আস্তে ঝাঁপ মারলো সমুদ্রের জলের মধ্যে। With the and the end of his tail, তার ল্যাজের শেষ দিকটা was carved like a sickle, কাস্তে, তার ল্যাজের শেষ দিকটা প্রায় একটা সিকেলের মতো কার্ভি আকার ধারণ করলো, or like the horns of a crescent moon, যেরকম ভাবে একটা চাঁদ, একটা আধ খাওয়া চাঁদের পেছনের দিকের অংশটা যেরকম ভাবে বাঁকা থাকে, তারও ডলফিনের পেছনের দিকে ল্যাজ, টিপিক্যালি ইমাজিন করো একটা মাছের পেছনের দিকে ল্যাজ, ক্রেসেন্ট মুনের আকৃতি ধারণ করলো। So everyone now, they were jumping clear to be drenched in the salt spray. প্রত্যেকে আরো যারা ছিল তারা প্রত্যেকে এই নোনা জলে, সমুদ্রে আস্তে আস্তে করে ঝাঁপ মারতে আরম্ভ করলো। ড্রেঞ্চড মানে তাদের গা ভিজে যেতে লাগলো। আপ দে উড সারফেস এগেইন, তারা আবার সামনের দিকে এলো, মানে সমুদ্র থেকে মুখ তুললো। দে ডাইভ ব্যাক টু দ্য ডেপথস, ফ্রলিকিং গেরি লাইক ডান্সার্স, wantonly tossing their bodies. wanton মানে in a pervert way, খারাপ ভাবে। সো এরকম ভাবে যারা ডান্সার, যারা নাচে, তারা এরকম ভাবে they display their organism in a pervert way, সেরকম ভাবে এরাও নিজেদের দেহকে সমুদ্রের মধ্যে আস্তে আস্তে ডোবাচ্ছে আর দিচ্ছে। স্প্রেডিং দেয়ার নস্ট্রিলস টু শুট দ্য সি ওয়াটার ফাউন্টেনিং আপওয়ার্ডস, এবং নাক দিয়ে তারা জল বার করছে, তারা প্রত্যেকে ডলফিনে ট্রান্সফর্ম হয়েছে। মোমেন্টস বিফোর দেয়ার ওয়্যার 20 sailors aboard that vessel, এই ভেসেলের উপরে কিছুক্ষণ আগে 20টা সেলার ছিল। I was the sole survivor, একমাত্র আমিই বেঁচে ছিলাম। Shivering and quivering with terror, ভয়ে কাঁপছিলাম। Almost out of my mind, আমার মন থেকে প্রায় বেরিয়ে গেছি। I'm completely out of my mind, প্রায় পাগল হয়ে গেছি। But the God's voice filled me with courage, কিন্তু ভগবানের, ঈশ্বরের গলা আমাকে সাহস দিল। Away with your fears, hold course for Naxos, ভয় ভীতি দূর করো এবং ন্যাক্সাসের দিকে তোমার যাত্রা আস্তে করে শুরু করো। I joined the rites of the Bacchus and served in his holy mysteries. আমি ব্যাকাসের এই জার্নিতে জয়েন করেছি এবং তার যে হোলি মিস্ট্রি, তার যে একটা পবিত্র রহস্য, যে কোনো ভগবানের মধ্যে একটা হোলি মিস্ট্রি থাকে। The holy mystery is we can call an integral part and parcel of the godly presence. Okay, so এইভাবে আমি ন্যাক্সাসের দিকে যাত্রা শুরু করলাম। এইটাই হচ্ছে দ্য স্টোরি অফ দ্য অ্যাকোয়েটাস, অ্যাকোয়েটাসের গল্প। এরপরে
পেন্থিউস এন্ড ব্যাককাসের সেকশন 2 হবে। এই সময় পেন্থিউস এই সমস্ত গাল গল্পকে কক এন্ড দ্য বুল স্টোরি বলে ভুল বলবে, বলবে দিস ইজ অ্যাবসলিউট গিবারিশ, অনেক শুনেছি, এই রামলিং আর শুনবো না বলে সে ইন্টারাপ্ট করে। বলো এর আগে অবধি এই অ্যাকোয়েটাসের স্টোরি যদি তোমাদের কোনো ধরনের কোয়েশ্চেন আছে কিনা, থাকলে আমাকে বলো, তারপরে আমি পেন্থিউস এন্ড ব্যাককাসের সেকশন 2টা শুরু করবো, আজকেই শেষ করে দেবো, চিন্তা কিছু নেই। বলো। Sir, panther means? Panther is an animal. Panther is basically this animal. বাঘের জাতীয়, মানে অবশ্যই প্যান্থেরা ট্রাইগ্রেস বাঘের অনেকটা চিতাবাঘের মতো ব্ল্যাক প্যান্থার বলা হয়। চিতাবাঘেরই মানে মেলানিন, উইদাউট মেলানিন যে জিনিসটা, মানে যার স্কিনটা কালো হয় তাকে প্যান্থার বলে। ব্ল্যাক প্যান্থার, এমনি প্যান্থার, অনেক ধরনের প্যান্থার হয়। জাগুয়ার হচ্ছে এক ধরনের প্যান্থার। এই জাগুয়ারই এক্স্যাক্টলি এই একে ক্যারি করে আর কি, তোমার ব্যাককাসকে ক্যারি করে। তোমরা ব্যাককাসের রূপকে দেখো, বিভিন্ন ভাবে ব্যাককাসকে বিভিন্ন জায়গায় অ্যাপিয়ার করা হয়েছে। কেউ লেপার্ডের, এই যে লেপার্ডের চামড়া দেখা যাচ্ছে, এই যে লেপার্ডের বা জাগুয়ারের চামড়া দিয়ে ব্যাককাস অ্যাপিয়ার করছে। এই ছবিটা অলরেডি দেখিয়েছি, এটা তো ক্যারাভেজিও রাখা বিখ্যাত ছবি ব্যাককাস, তার সামনের দিকে রয়েছে। ব্যাককাস ইজ অ্যান আনরুলি গড। দেখি ব্যাককাস উইথ প্যান্থার পাওয়া যায় কিনা, আমি দেখেছি এরকম ছবি। ব্যাককাস উইথ প্যান্থার হচ্ছে বেসিক্যালি ব্যাককাসের বাহন, প্যান্থার, টাইগার। ইয়েস, দিস ইজ অ্যানাদার ইমেজ অফ দ্য ব্যাককাস। এই যে প্যান্থারকে নিয়ে ব্যাককাস যাচ্ছে, বিখ্যাত স্কাল্পচার রয়েছে প্যান্থারের উপরে ব্যাককাস, ছোট্ট ছেলে দেখতে পাচ্ছ। ব্যাককাসকে চিরকালই অ্যাডোলেসেন্ট চাইল্ড হিসেবে বহু জায়গায় দেখা হয়েছে। এই যে অ্যানাদার সিম্বল অফ দ্য ব্যাককাস অ্যান্ড প্যান্থার। Okay, sir. স্যার, বলো। স্যার ডেমিনার মিনিংটা কি বলেন? ডেমিনার মানে হচ্ছে ফিজিক্যাল অ্যাপিয়ারেন্স। আমরা একবার এক্সাক্ট মানেটা দেখে নিচ্ছি। আমি যেরকম ভাবে অ্যাপিয়ার করি, আমার যে ডেমিনার, আমার চারপাশের চেহারা, আমার পোশাক আশাক সবকিছু মিলিয়ে ডেমিনার। ইয়েস, আউটওয়ার্ড বিহেভিয়ার অর বিয়ারিং, আমার চারপাশের যে ব্যবহার বা ফিজিক্যাল অ্যাপিয়ারেন্স সবকিছুকে ডেমিনার বলে। বেশি আমার অ্যাপিয়ারেন্স, আমার অ্যাটিটিউড, এগুলো সবই মানে আমার ম্যানার, এগুলো ডেমিনারের পার্ট। DEMEN ওয়ার্ড, ডেমিনার। বলো। স্যার, ভিম পার্ট মানে কি স্যার? আরেকবার। স্যার, ভিম পার্ট। হুইম্পার মানে রেগে কোনো কিছু একটা কথা বলা, মানে আমি আনসার ব্যাক করছি উইথ হুইম্পার, রাগত ভাবে বা দুম করে একটা কথা বলে দেওয়া, তাকে হুইম্পার বলা হয়। দেখে নিচ্ছি। বাট স্যার, কমপ্লেন হতো, to make a low whining plaintive on broken sound. Plaintive মানে full of sad sound, আস্তে করে বলা। to complain or to protest with or as if a whimper, কাউকে কমপ্লেন করা বা প্রোটেস্ট করা, তাকে হুইম্পার বলে। ওকে স্যার। স্যার এখানে ট্রান্সফর্মটা কার মধ্যে হচ্ছে? ট্রান্সফরমেশনটা লিডিয়ান সেলার গুলোর মধ্যে হচ্ছে, যারা সবাই ডলফিনে পরিণত হচ্ছে। আস্তে আস্তে তাদের স্পাইনাল কর্ডটা ডলফিনের মতো হয়ে যাচ্ছে এবং হি ইজ ট্রান্সফর্মিং দেমসেলভস ইনটু আ ডলফিন ব্যাককাস সবাইকে কার্স করবে। এর ফলে তারা প্রত্যেকেই 20 জন যে সেলার, যারা বিভিন্ন প্রান্ত থেকে এসছে, তারা ডলফিনে পরিণত হবে। এটা সাক্ষী হচ্ছে অ্যাকোয়েটাস। তাহলে এখানে ট্রান্সফরমেশনটা লিডিয়ান সেলারদের মধ্যে হচ্ছে। ওকে স্যার। বেশ, আর কোনো প্রশ্ন? না, নেই। বেশ, মুভ করছি টেক্সটার একেবারে শেষের দিকে। পেন্থিউস অ্যান্ড ব্যাককাস সেকশন 2। সো পেন্থিউস ব্রোক ইন। এই সময় যখন অ্যাকোয়েটাস তার পুরো গল্পটা বলছে, তখন পেন্থিউস ইন্টারাপ্টস। সে এলো এবং বলল, I have listened for long enough to this rambling saga. Rambling মানে এদিক ওদিক যাওয়া। Saga means a story of sacred nature. বীর গাথা, এর অনেক গল্প শুনেছি। By playing for time, he is hoping to soften my anger.
সময় নিয়ে গল্প বলে আমার রাগকে একটু করে প্রশমিত করার চেষ্টা করছে। গার্ডস, বি অফ উইথ হিম, কুইকলি, একে নিয়ে বেরিয়ে যাও। স্ট্রেট টু দ্য টর্চার চেম্বার, একদম সোজা টর্চার চেম্বারে নিয়ে যাবে, গিয়ে টর্চার করবে। র্যাক হিজ বডি, তার বডিকে, দেহকে ভেঙে ফেলবে। দেন কাস্ট ইট ডাউন ইনটু দ্য স্টাইগিয়ান ডার্কনেস। তারপরে স্টাইগিয়ান ডার্কনেস, স্টাইগিয়ান হচ্ছে ওদের একটা বিরাট বড় ডানজিয়ান বা সাবটেরেনিয়ান কেভ, তার মধ্যে মাটির মধ্যে ঢুকিয়ে দেবে। At once the Lydian Aquatus was violently dragged away and immured in a thick walled dungeon. তাকে violently টেনে নিয়ে যাওয়া হলো and immured, ডুবিয়ে দেওয়া হলো তাকে in a thick walled dungeon. Dungeon মানে সাবটেরেনিয়ান কেভ, গুহাকে ডানজিয়ান বলে, মাটির তলায় তাকে ডানজিয়ান বলে। অ্যান্টি চেম্বার এক ধরনের, তার মধ্যে তার ওয়াল অত্যন্ত থিক, তার মধ্যে ফেলে দেওয়া হলো। While the men were preparing the cruel instrument, যখন তার মানে পেন্থিউসের লোকজনেরা প্রিপেয়ার করছিল সেই সমস্ত ভয়ঙ্কর যন্ত্রপাতিগুলো যেখানে দিয়ে তাকে মানে শাস্তি দেবে, আয়রন এন্ড ফায়ার, লোহা এবং তার মধ্যে আগুন জ্বালিয়ে টর্চার করার জন্য, ফর হিজ এক্সিকিউশন, তার প্রাণ নাশের জন্য। দ্য স্টোরি গোজ দ্যাট, গল্প বলে এটাই, অ্যাজ ইফ বাই ম্যাজিক, অদ্ভুত ম্যাজিকের জন্য, ম্যাজিকের মাধ্যমে, the doors flew open, দরজাগুলো খুলে যায়, and the shackles dropped from the prisoners' arms of their own accord. এবং shackle মানে হচ্ছে শৃঙ্খল, শৃঙ্খলগুলো প্রিজনারদের হাত থেকে অটোমেটিক্যালি পড়ে যায়, অটোমেটিক্যালি। পেন্থিউস গল্পটা শুনলো and remained unshaken, একটু নড়লো না, তার মধ্যে কোনো পরিবর্তন এলো না। He gave no further instructions but went for himself to Mount Cithaeron, the Bacchanals' chosen haunt for their rites and a resonant bowl for their jubilant cries. সে আর কাউকে বিশ্বাস করতে রাজি নয়। He gave no further instructions, আর কাউকে কোনো ইনস্ট্রাকশন দিল না, কিন্তু নিজেই চলে গেল মাউন্ট সিথারনে। শর্ট কোয়েশ্চেনের জন্য মাথায় রেখো, in which place Pentheus was killed, of course Mount Cithaeron. The Bacchanals, মানে আমরা জানি যারা ব্যাকটাসের সহচর, Bacchanals chosen haunt for their rites and resonant bowl for their jubilant cries. তাদের যে jubilant cries, তারা যখন চেঁচামেচি করে আনন্দে, তাদের যে সমস্ত Bacchanalian rite মানে rituals, various rite মানে তাদের যে বিভিন্ন ধরনের প্রথা সেগুলোকে পারফর্ম করে, তার ফেভারিট প্লেস হচ্ছে মাউন্ট সিথারন। সেখানে গিয়ে হাজির হবে পেন্থিউস এবং he will realize that what mistake he has committed. As a spirited war horse snorts on the trumpeter's braying call for the battle charge to begin and champs at the beat in excitement. So Pentheus was roused when the sky re-echoed the Maenads' drawn out shrieks of joy, and the noise in his ears refueled his anger. তো যেরকম ভাবে একটা স্পিরিট, ইটস অ্যান অ্যানালজি, এটা রেটরিক বা প্রসেডিক টার্মে আমরা বলতে পারি যে it can be treated as a metaphor or also it can be treated as an analogy, এক ধরনের তুলনা। পেন্থিউসের সঙ্গে তুলনা করছে কার? a spirited war horse, এরকম ভাবে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত একটা war horse will engage himself into a war, যুদ্ধের জন্য রেডি হওয়া একটা হর্স যেরকম ভাবে snorts on the trumpeter's braying call, ট্রাম্পেটিয়ার মানে যে মাদল বাজায়, যুদ্ধের জন্য প্রথমবার সিগন্যাল দেয়, তার যে কল, তার যেরকম ক্ল্যারিয়ন কল ফর দ্য ওয়ার, তার জন্য যেরকম ভাবে একটা ওয়ার হর্স প্রিপেয়ার হয়, বলে রেডি হয়ে গেল হাত পা ছুঁড়ে, একদম যেরকম ভাবে টিপিক্যাল একটা হিন্দি সিনেমাতে বা অন্য কোনো জায়গাতে হয়, যে বাহুবলীতে তোমরা তো দেখেছো যে ক্ল্যারিয়ন কল দ্য ট্রাম্পেটিয়ার হলো এবং ঘোড়া একদম রেডি সঙ্গে সঙ্গে। সেরকম ভাবে ফর দ্য ব্যাটল চার্জ টু বিগিন, যেরকম ভাবে যুদ্ধের শুরুতে যেরকম ভাবে চার্জ করা হয়, আক্রমণ করা হয়, তার জন্য যেরকম রেডি হয় একজন ঘোড়া, and champs at the beat of the excitement, এবং ভয়ঙ্কর ভাবে তার ভয়েসকে জানান দেয় যে সে খুবই এক্সাইটেড। সেরকম ভাবে Pentheus was roused when the sky re-echoed the Maenads' drawn out shrieks of joy, যখন গোটা আকাশ বাতাস রি-ইকো করতে শুরু করলো মেইনাডদের আর্তচিৎকারে বা মেইনাডদের আনন্দের চিৎকারে। যখন গোটা আকাশ বাতাস ভেসে গেল, তখন পেন্থিউসও এই ব্যাটল ওয়ার হর্সের মতো রেডি হয়ে গেল তাদের বিপক্ষে যুদ্ধ করার জন্য। এবার আমি একটা জিনিস একটু তোমাদেরকে দেখিয়ে দিই যে হু আর বেসিক্যালি দ্য মেইনাডস। মেইনাডস, MAE
NADS. Maenads are basically the followers of the Bacchus. Bacchus এর যারা মহিলা ফলোয়ার তাদেরকে Maenad বলে. In ancient Greece, a female follower of Bacchus traditionally associated with divine possession and frenzied rites, প্রায় পাগলামো করতে থাকে, the চুলগুলো নাড়াতে থাকে. So Maenad বলতে গ্রিক মাইথোলজিতে এই ফিমেল ফলোয়ার অফ দ্য ব্যাককাসকে বোঝানো হয়. এটা একটা খুবই ফেমাস রাইট, তোমরা বিভিন্ন জায়গাতে মানে গ্রিস পেইন্টিং এবং অন্যান্য জায়গাতে মেইনাডদের ছবি দেখতে পাবে. দিস আর দ্য ফলোয়ার অফ দ্য ব্যাককাস. দেখতে পাচ্ছ লেপার্ড খেলা করছে এখানে, একটা ছোট্ট গোট, মানে অ্যাজ ইফ এই দুটো অপোজিটকে একটা জায়গায় মেলায় ব্যাককাসের হাতে সমস্ত কিছুই সবাই পোষ মেনে থাকে এবং এরা হুল্লোড় করছে, তাদের ইনটক্সিকেটিং জয়াস অ্যাটমসফিয়ারকে সেলিব্রেট করছে. দিস আর দ্য মেইনাড. ফলে ব্যাককাস সিম্বলাইজ করছে এই আনরুলি ওয়ে অফ লাইফ, এই যে লাইফ যেটা নিয়ন্ত্রণের বাইরে, যেটা খানিকটা মানুষের, যেটা অ্যাপোলো রিপ্রেজেন্ট করছে কন্ট্রোলকে, ব্যাককাস রিপ্রেজেন্ট করছে ইনডিসিপ্লিনকে. এই মেইনাডরা এই ডায়োনাইসাস বা ব্যাককাসকে ফলো করে. In Greek mythology, Maenads were the female followers of Dionysus and the most significant members of the Thesis, the god's retinue. এই গডের যে রেটিনিউ, এই যে ব্যাককাসের যে পার্ট, তাকে থিয়াসাস বলে. এই ব্যাককাসের যে টিম মেম্বার্স, their name literally translates as the raving ones, যারা খুব বেশি করে চিৎকার করে. তাকে তাদের মেইনাডসদেরকে আবার অনেক সময় ব্যাকি বা ব্যাসারিডস বলেও ডাকা হয়. In Roman mythology, after the penchant of the equivalent Roman god Bacchus to wear a bassaries of the fox skin, এরা fox skin পরতে বলে এদেরকে ব্যাসারিডসও রোমানে বলা হতো. So this is the Maenads. এই মেইনাডসরা এই Bacchanalian frenzy, BACCHANALIA, Bacchanalia is a kind of cultist rites associated with the worship of the Greek god of the wine. Cult মানে there is a cult of Jesus Christ, মানে তার যে ফেলে আসা ট্র্যাডিশন, তার যে ঐতিহ্য. The cult of the Hinduism, সেরকম cult of the Bacchus হচ্ছে ব্যাককাসের যে ঐতিহ্য, the god of the wine, তার যে রিভেলিস্টিক অ্যাটিটিউড, তার যে সেলিব্রেশন অফ লাইফ, তাকে সিম্বলাইজ করে এই মেইনাডরা. MAENAD, Maenad, the female followers of Bacchus. মনে থাকবে, শর্ট কোয়েশ্চেন পড়তে পারে, who are the Maenads? মাথায় রেখো. Maenads says drawn out shrieks of joy, যখন আকাশ বাতাসে ছাড়িয়ে গেল, এবং আমরা দেখতে পাবো যে এই মেইনাডদের পার্ট হিসেবে জয়েন করেছে পেন্থিউসের নিজের মা অ্যাগাভে এবং তার নিজের মাসি অটোনো অ্যান্ড ইনো. And the noise of his ears refueled in anger, এবং তার কান এই আর্তচিৎকারে, এই চিৎকারে, মেইনাডসদের চিৎকারে তার কান রাগান্বিত হলো. Halfway up the mountain side was a treeless plateau. মাউন্টেন সাইডের মাঝামাঝি বরাবর একটা ট্রিলেস প্লেটু, যেখানে কোনো গাছ নেই, এরকম একটা ভূমিখণ্ড ছিল. প্লেটু মানে কি? মালভূমি. Edged by a circle of woods and open to view all around, যেখানে অল্প একটু জঙ্গল ছিল, সার্কেল অফ উডস, জঙ্গলের একটা ফালি ছিল, and open to the view all round, যেখানে চারদিক থেকে দেখা যেত. Here, as Pentheus profanely spied on the sacred rituals, who saw him first? বলছে এই as Pentheus profanely, profane মানে profane, the sacred and the profane, অপবিত্র. প্রফেনের এক্সাক্ট অপোজিট, সেক্রেডের এক্সাক্ট অপোজিট হচ্ছে প্রফেন. অপবিত্রভাবে স্পাই করছিল এই সমস্ত সেক্রেড রিচুয়ালসে. কে তাকে প্রথম দেখলো? Who rushed on him first in maniacal frenzy? ম্যানিয়াক মানে পাগলের মতো, উন্মাদের মতো তার দিকে কে প্রথম ধেয়ে গেল? And who first launched her Thyrsus to savage her own dear son? তার প্রথম যে সেপ্টার Thyrsus, আমরা এক্স্যাক্টলি একবার দেখে নিই জিনিসটা কি. THYRSUS. Thyrsus is a companion piece of the Bacchanalian ritual. আগের দিন দেখেছি, যার চারপাশে ভাইন থাকে, লেগে থাকে একটা দণ্ড, a wand or staff of giant flannel covered with ivy vines and leaves. এইরকম দেখতে হয়.
তাকে থিরসাস বলা হয়, THYRSUS, ব্যাককানেলিয়ান মেইন অ্যাডরা এটাকে ক্যারি করে। বলছে হু ফার্স্ট লঞ্চড হার থিরসাস, কে প্রথম তার এই থিরসাসটিকে তার মাথার মধ্যে লঞ্চ করে। অ্যান্ড টু স্যাভেজ হার ওন ডিয়ার সান, তার নিজের ছেলেকে মারার জন্য, স্যাভেজ মানে বন্যভাবে মারার জন্য। হিজ মাদার অ্যাগাভে, তার নিজের মা অ্যাগাভে। ওয়াচ মি সিস্টার্স, তার বোন অটোনো এবং উইনোকে বলল, হি শাউটেড, বোথ অফ ইউ, দুজনেই আমাকে লক্ষ্য করো এবং মারো। লুক অ্যাট দ্য হিউজ ওয়াইল্ড বোর দেয়ার ওয়ান্ডারিং ওভার আওয়ার মিডো, আমাদের এই মিডো মানে হচ্ছে এক ধরনের ভ্যালি, উপত্যকায় এই ওয়াইল্ড বোরটা হঠাৎ করে কিভাবে ঢুকে পড়েছে দেখো। দ্যাট বোর মাস্ট বি মাইন টু স্পিয়ার, এই বোরটাকে আমি প্রথমবার বর্ষা দিয়ে মারবো, প্রথমবার একে কন্ট্রোল করার জন্য যেন আমাকে এই পৃথিবীতে আনা হয়েছে। তোমরা কি আমার কথা শুনতে পাচ্ছ তো পরিষ্কার? একটা সাউন্ড শুনতে পাচ্ছি তাই বলছি। হ্যাঁ স্যার পাচ্ছি। বেশ, একটা সাউন্ড আমিও পাচ্ছিলাম। হ্যাঁ, এখন আস্তে আস্তে আবার it melted down. যাই হোক, so look at the huge wild boar there wandering over our meadow. That boar must be mine to spear, এই বোরটাকে আমি বর্ষা দিয়ে মারবো। He was all alone, but the whole band charged him in fury. একা ছিল পেন্থিউস, কিন্তু গোটা ব্যান্ড অফ অ্যাগাভে, ইনো এবং অটোনো এবং অন্যান্য যারা মেইন অ্যাডস তারা জয়েন করলো রাগে। Massing together and screaming, they chased their quarry, frightened at last and using less threatening language, at last condemning himself and admitting his impious wrongdoing. তার সবাই মিলে তারা করলো, ধেয়ে গেল পেন্থিউসের দিকে। মাসিং টুগেদার, মাস মানে সবাই একসঙ্গে, and screaming, they chased, তারা করলো, their quarry, frightened, তাদের লক্ষ্যকে তারা করলো এবং ভয় পেয়ে at last লেস থ্রেটেনিং ল্যাঙ্গুয়েজ, খারাপ কথা পেন্থিউস শেষের দিকে বলেনি, না বলে লেস থ্রেটেনিং ল্যাঙ্গুয়েজ, অ্যাট লাস্ট কন্ডেমনিং হিমসেলফ, নিজেকে দোষ দিল, অ্যান্ড অ্যাডমিটিং হিজ ইম্পায়াস রংডুইং, এবং তার খারাপ কাজের জন্য তার নিজের সে পরিত্যক্ত সেটাও সে অ্যাডমিট করলো। উন্ডেড পুয়ার রেচ, হি কুড স্টিল অ্যাপিল টু হিজ মাদার সিস্টার, তার মায়ের বোনের কাছে, নিজের মাসির কাছে সে অ্যাপিল করলো, রিকোয়েস্ট করলো, অটোনো হেল্প মি, আমাকে হেল্প করো। অ্যাক্টিয়ানস গোস্ট ইজ প্লিডিং ফর মার্সি, তার নিজের ভাই অটোনোর ছেলে যে মারা গেছিল ডায়নার কার্সে। আরেকটা ট্রান্সফরমেশনের গল্প অলরেডি পড়িয়েছি, যে একটা ডিয়ার বা স্ট্যাগে ট্রান্সফর্ম হয়েছিল। বলছে আমার ভাই অ্যাক্টিয়ানের ভূত তোমাকে প্লিড করছে, তোমাকে রিকোয়েস্ট করছে ক্ষমা করার জন্য। অ্যাক্টিয়ানস নেম মেন্ট নাথিং টু হার, অ্যাক্টিয়ানের নাম তার কানে গেল না। শি রেচড হার সাপ্লায়েন্টস রাইট হ্যান্ড অফ, তার ডান দিকের হাতটাকে কেটে দিল অটোনো। অ্যাজ ইনো সিজড এন্ড পুলড দ্য লেফট, তার আরেক মাসি তার বাঁ দিকের হাতটাকে কেটে তুলে নিল। Their luckless nephew had no more arms to extend to his mother, তার ডেস্টিনিলেস নেফিউ, যার কোনো অদৃষ্ট নেই, তার ভাগ্যহীন যে নেফিউ, তার আর কোনো আর্মি রইল না যে মায়ের দিকে বাড়িয়ে দেবে হাত। All he could show was the wounded stumps of his sundered limbs, তার যে কেটে যাওয়া দুটো হাত, সেই লিম্বগুলো খালি বাইরে বেরিয়েছে। As he yelled out, "Look at me, mother," Agave stared at him, uttered a wild shriek, violently shaking her neck and tossing her hair. যখন আগাবে তার দিকে তাকালো, সে বলল যে আমার দিকে তাকাও মা। আগাবে তার দিকে তাকালো, একটা ভয়ঙ্কর চিৎকার করলো, টিপিক্যাল মেনিয়াডিয়ান অ্যাঙ্গার। violently shaking her neck, তার মাথাটাকে নাড়ালো, and tossing her hair, তার চুল দুলিয়ে, then twisted his head right off, তার মাথাটাকে বেঁকিয়ে তুলে নিল। Displaying it high in her blood-drenched fingers, she shouted, "Joy, my companions!" ছেলের মাথা মায়ের হাতে, রক্ত ঝরছে। Displaying in high in her blood-drenched fingers, তার আঙুল দিয়ে রক্ত পড়ছে। She shouted, সে চেঁচিয়ে বলল, "Joy, my companions, my fellow companions, আনন্দ, victory is ours, জয় আমাদের." As fast as the leaves in autumn are stripped by the wind of a tall tree after the frost, when they can scarcely cling to the branches, so Pentheus's members were rent apart by those guilty hands. এটা একটা বড় এপিক পোয়েটের লক্ষণ যে সে অ্যানালজিকে দারুণভাবে ইউজ করতে পারে, কম্প্যারিজন, তুলনা, মেটাফার,
আমরা মেটাফর ইউজ করি, ফর এক্সাম্পল ক্যামেল ইজ দ্য শিপ অফ দ্য ডেজার্ট। ক্যামেলের সঙ্গে কোনোভাবে SHIP বা আমাদের একটা বিরাট বড় জাহাজে কি কোনো তুলনা চলে? ফিজিক্যাল স্ট্রাকচারে কোনো মিল আছে? নেই। কিন্তু লিটারেচারের জন্য আমরা এটাকে তুলনা করি। সেরকম একইভাবে এখানে তুলনা হচ্ছে, as fast as the leaves in autumn are stripped by the wind of a tall tree, যেরকম ভাবে আমাদের হেমন্তকালে, অটম মানে হেমন্ত, হেমন্ত না 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 না, অটম, অটম শরৎকাল, শরৎকাল, বসন্ত, না না না, শরৎ, শরৎকাল, অটম, শরৎ, রাইট। যেরকম ভাবে শরৎকালে অটমে যখন বিফোর দ্য উইন্টার আস্তে আস্তে যখন একটা বড় গাছ থেকে সমস্ত পাতাগুলো ঝরে পড়ে, আফটার দ্য ফার্স্ট ফ্রস্ট, প্রথম বরফ পড়ার পরে, when they can scarcely cling to the branches, তারা যখন গাছের ব্রাঞ্চের মধ্যে টিকে থাকতে পারে না, একইভাবে so Pentheus's members were rent apart by those guilty hands. Pentheus'ের মেম্বার্স মানে ফিজিক্যাল প্রপার্টি, তার যে ফিজিক্যাল মেম্বার্স, তার যে শরীরের অন্য সমস্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গগুলো ছিঁড়ে সে গিল্টি হ্যান্ড, মায়ের যে গিল্টি এক ধরনের মানে তার তো গিল্ট আসবেই পরবর্তীকালে আমরা দেখব, সেই যে দোষে ভরা হাতের মধ্যে পেন্থিউসের মাথাকে আমরা দেখতে পেলাম। One by these signs, এই যে খারাপ যে লক্ষণগুলো দেখার পরে, the Theban women practice the new gods mysteries, এর পরে আস্তে আস্তে এই গল্প ছড়িয়ে পড়ে সারা দিকে, এবং যারা থেবান উইমেন, যারা থিবিসের নারীরা এই নতুন ভগবান তাকে প্যান্থিয়নে প্রথমবার ইনক্লুড করে এবং তার রিচুয়ালকে প্র্যাকটিস করতে আরম্ভ করে, নিউ গডস মিস্ট্রিজ, অ্যান্ড ওয়ার্শিপ বিফোর হিজ অল্টার্স উইথ অফারিংস অফ ইনসেন্স, এবং ধূপকাঠি দিয়ে সুগন্ধ ভরা জিনিসপত্র দিয়ে তাকে তার পুজো অর্চনা শুরু করে তার মন্দিরের সামনে। এইভাবেই প্রথমবার আমরা দেখতে পারি ইনক্লুশন অফ দ্য ডেইটি। এই যে ব্যাকটাসকে প্রথমবার ঢোকানো হলো এই প্যান্থিয়নের মধ্যে, থেবান উইমেনরা এই পেন্থিউসের মৃত্যুর পরে তারা বুঝতে পারে তারা কি ভয়ঙ্কর ভুল করেছে। সো এইভাবে বুক 3 অফ দ্য ব্যাকটাস শেষ হচ্ছে। তোমরা যদি এই ফ্যামিলি ট্রিটার দিকে একবার লক্ষ্য করার চেষ্টা করো তাহলে পরিষ্কারই বুঝতে পারবে যে কিভাবে এই কার্স অফ দ্য জিউস আপন দ্য ক্যাডমাসের উপরে যে কার্সটা অফ হেরা রাদার নট জিউস কন্টিনিউ করছে। অ্যাগাভে মারলো নিজের ছেলে পেন্থিউসকে, মাথায় রেখো পেন্থিউস এন্ড ব্যাকটাস আর ব্রাদার্স। আরেকজন ভাইয়ের মৃত্যুর দিকে এগিয়ে দিল তার নিজের একজন মাসিকে দিয়ে, এটা মাথায় রাখতে হবে। যেরকম ভাবে পেন্থিউসের দুই মাসি হচ্ছে অটোনো এবং ইনো, অ্যাগাভের সিস্টার, সেরকম একই রকম ভাবে শিমেলও কিন্তু অ্যাগাভের সিস্টার। যদিও অ্যাগাভে অটোনো এবং ইনো চেয়েছিল যে শিমেল কষ্ট পাক, এবং শিমেল মারা যাওয়ার পরে এক ধরনের স্টোরি অফ ডিসরেপুটেশন শিমেলের নামে তারা চারিদিকে ছড়িয়ে দিয়েছিল। এর রিভেঞ্জ ডায়োনাইসাস নিল ব্যাকটাসকে মেরে, চেয়েছিল যাতে ব্যাকটাস নিল পেন্থিউসকে মেরে, চেয়েছিল যাতে পেন্থিউস ব্যাকটাসের পুজো করে, কিন্তু করলো না। এর ফলে পেন্থিউসেরও মৃত্যু ঘটল। আমি আগেও বলেছি the story of the Oedipus Rex is very much interconnected with this story of Dionysius and Pentheus, কারণ ইডিপাসের থেকে ডায়োনাইসিয়াস বা পেন্থিউসের দূরত্ব খুব বেশি নয়। ডায়োনাইসাস এবং পেন্থিউসের আর এক ভাই ল্যাবডাকাস, তার যে ছেলে লাইউস এবং লাইউসের ছেলে হচ্ছে ইডিপাস। এই সেম সিন অফ কিলিং দ্য ফাদার, এখানে মা হয়তো মারছে, এখানে মাকে তারা বিয়ে করছে। ফলে অরিজিনাল সিন অফ দ্য কিলিং দ্য ফ্যামিলি মেম্বার্স অ্যান্ড ইনসেস্ট। কি সিন? ইনসেস্ট মানে creating a kind of sexual affair with relative or very close relative, তাকে ইনসেস্ট বলা হয়। দেন প্যাট্রিসাইড, বাবাকে মারা, প্যাট্রিসাইড, and then ম্যাট্রিসাইড, মাকে মারা, এবং পুত্র হত্যা করা, কিলিং দেয়ার ওন সান। এই পুরোটাই ইনফ্যান্ট্রিসাইড। এই পুরোটাই চলতে থাকছে গোটা টেক্সট জুড়ে।
তো এইভাবেই কিন্তু আমরা গ্রিক মাইথোলজির টেক্সটগুলোকে পড়তে পারি, ফুল অফ ভায়োলেন্স, ফুল অফ ব্লাড বাথ, ফুল অফ কিলিংস, ফুল অফ মার্ডার। তাহলে আমরা দেখতে পেলাম কিভাবে একটা জেনারেশন থেকে আর একটা জেনারেশন এইভাবে ডিস্ট্রাকশনের পথে চলেছে। আমাদের এই গল্প ছিল ডায়োনাইসিয়াস এবং পেন্থিউসকে নিয়ে মূলত। এছাড়াও আমরা শিমেল, অ্যাগাভে, অটোনো এবং ইনোকে, এবং অবশ্যই দ্য মিথ অফ দ্য অ্যাক্টিয়ান, দ্য মিথ অফ দ্য নার্সিসাস অ্যান্ড দ্য ইকো এবং টাইরেশিয়াস, এগুলো আমরা জানলাম এবং পড়লাম। পরের দিনের ক্লাসে আমি ডিসকাস করব, পরের দিনের একটা বা দুটো ক্লাস একটাতেই হয়ে যাওয়ার কথা, এই প্রশ্ন এবং উত্তর নিয়ে, যে কি কি প্রশ্ন পরীক্ষায় আসতে পারে এবং কি কি উত্তর তোমাদেরকে কিরকম ভাবে লিখতে পারে। আমি তোমাদেরকে একটু জিজ্ঞেস করবো যে এই উত্তরটা কিভাবে দেখা যেতে পারে, আমাকে একটু বলো। এরকম ভাবে তোমরা উত্তর দেবে, তাহলে আমি তোমাদের বুঝতে পারবো যে তোমরা কিরকম ভাবে রয়েছো। ভয় পাওয়ার কোনো কারণ নেই, আমি খুবই সহজ সহজ প্রশ্নগুলো আমি উত্তর দেবো, তোমরা জাস্ট আমাকে লাইনগুলো ধরিয়ে দেবে, আমি তাহলে দেখতে পাবো যে তোমরা ঠিক পথে রয়েছো কিনা। এটাতে ভয় পাওয়ার কিছু নেই, ভয় পেয়ে আবার সবাই থেকো না, এরকম নয়, ঠিক আছে? খুবই ইজি ভাবে আমরা ব্যাপারটাকে, এই কোয়েশ্চেন এবং আনসার গুলো কেমন করে লেখা যেতে পারে সেই বিষয়ে একটু পরের দিনের ক্লাসে ডিটেলে আলোচনা করব। বলো, টেক্সট থেকে কোনো জায়গা থেকে বুঝতে না পারলে, কোনো প্রশ্ন থাকলে, কোনো জিনিস ক্লিয়ার না হলে প্লিজ ইনফর্ম। স্যার স্যার মা এবং মাটির হত্যাটা কেন করেছিল? হত্যা কেন করেছিল? আচ্ছা, হত্যা তো কেন করেছিল সেই বিষয়টা তুমি অলরেডি বলেছি। সেই বিষয়টা হচ্ছে যে ব্যাককাস নিজে রিভেঞ্জ নিল তার মা এবং তার মাসির মধ্যে দিয়ে। এবার তার মা এবং মাসি ন্যাচারালি যদি জানতো, তারা যদি সেন্সাসের মধ্যে থাকতো, তারা যদি তাদের ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য ওয়ার্ল্ডের মধ্যে থাকতো, তাহলে এটা হতো না। কিন্তু তার মা তো এবং মাসি দুজনেই তো ব্যাককাসের সঙ্গে জয়েন করেছিল, ওই ব্যাককানিলিয়ান রাইটে জয়েন করেছে। যে মুহূর্তে তার নিজের সন্তানকে মারছে, তাদের তো সেন্স নেই, তারা তো জানে না যে তার সন্তানকে মারছে। পরে রিয়েলাইজ করবে যখন মুন্ডুটা আনবে পেন্থিউসের, যেটা ওয়াইল্ড বোরকে মেরেছে। ক্যাডমাস যখন সেটা দেখবে এবং বলবে এই ভয়ঙ্কর কাজ তুমি করেছো অ্যাগাভে, তোমাকে ব্যানিশ করলাম আমি কিংডম থেকে, তখন সে বুঝতে পারবে। তার আগেও তো বুঝতেই পারেনি যে সে নিজের সন্তানকে হত্যা করছে। দ্যাট ইজ কমপ্লিটলি অ্যান আনইনটেনশনাল ক্রাইম, ইন্টেনশনের বাইরের ক্রাইম। যদিও অ্যাগাভেকে একটা ভিলেনাস উইমেন ফিগার হিসেবে বা ভ্যাম্প হিসেবে বা খলনায়িকা হিসেবে দেখাবার চেষ্টা করেছে এই গল্পতে ওভিড। তার কারণ এরপরেও আমরা দেখবো যখন অ্যাগাভের ক্যারেক্টারটাকে আমরা দেখবো, তখন দেখতে পাবো যে পরেও এই ক্যাডমাসের থেকে ব্যানিশড হয়ে সে আর একটা রাজ্যে যাবে, আরেকজনকে বিয়ে করবে, একজন কিংকে, এবং তার রাষ্ট্র হাতিয়ে নেবে সে, তাকে পয়জন করে। তো এইরকম গল্প অ্যাগাভের সম্পর্কে আমরা পরে জানতে পারবো। সো এখানেই তোমরা বলছো কেন করেছে, ইটস অ্যান আনইনটেনশনাল ক্রাইম। এটা করাচ্ছে, পেন্থিউস কে মারাচ্ছে ব্যাককাস। দ্য মাদার্স অ্যান্ড মাদার্স সিস্টার্স আর মিয়ারলি দ্য ইনস্ট্রুমেন্ট। তারা কেবলমাত্র ব্যাককাসের যে কার্স, তার যে অভিশাপ, সেটাকে ক্যারি করছে, সেটাকে জাস্ট ফলো করছে, তাদের হাতে কিছু নেই। বলো। ওকে স্যার। So what is the meaning of thesis? Okay, what's the meaning of the word thesis? Thesis is basically a wand. Wand মানে কি? জাদুদণ্ড যেরকম থাকে, ম্যাজিশিয়ানের হাতে ওয়ান্ড থাকে, বা স্টাফ অফ জায়ান্ট ফ্লেনেল, যার মধ্যে বিভিন্ন ইভি ভাইন্স, বিভিন্ন তোমার শ্যাওলা উদ্ভিদ, এক্ষেত্রে গ্রেপ ভাইন, যার চারিদিকে টেন্টেকলস গুলোর মধ্যে লুকিয়ে থাকে, এবং দ্যাট সিম্বলাইজিং আ সর্ট অফ ম্যাজিক্যাল পাওয়ার, একটা ভয়ঙ্কর ক্ষমতা অন দ্য পার্ট অফ দ্য ব্যাককাস। ব্যাককাসের যেরকম তোমরা যেরকম রাজদণ্ডের কথা শুনেছো, সেপ্টার, SCPTRE, এখনো ইংল্যান্ডের রাজার সেপ্টার বা রাজদণ্ড থাকে, বাকিংহাম প্যালেস থেকে এখনো নিয়ে আসা হয়। দ্যাটস দ্য সেপ্টার। A scepter or a staff of wand held in the hand by a ruling monarch. যেরকম যে রাজা, তার হাতে একটা রাজদণ্ড থাকে, সারা পৃথিবীতে এটাই হয়ে এসছে, খ্রিস্টানদেরকে এটাই এরকম রাজদণ্ডের স্ট্রাকচার। বরিস অফ বুলগেরিয়া, বরিস থার্ড অফ বুলগেরিয়ার রাজদণ্ডের স্ট্রাকচার আমরা ইংল্যান্ডেও দেখেছি। এই ধরনের রাজদণ্ডের স্ট্রাকচার হয়। যেরকম রাজাদের রাজদণ্ড, সেরকম থিরসাস, THYRSUS, ব্যাককাসে। স্যার বলো।
আপনি মেটামরফোসিস টেক্সটটা পড়ানোর পর আর কি টেক্সট পড়াবেন? আমি মেটামরফোসিসই একমাত্র আমার ডিটেল টেক্সট, তারপরে আমি সমস্ত নন ডিটেল টেক্সটগুলো পড়াতে শুরু করবো। এরপরেই আমি শুরু করবো মহাভারত। আমি মহাভারত দিয়ে সাধারণত শুরু করি, কিন্তু এবারে যেহেতু সরকারের পক্ষ থেকে একটা নির্দেশ ছিল যে সিলেবাস কম হয়ে যেতে পারে, সিলেবাস 40% সিলেবাস কমে যেতে পারে, কিন্তু এখনো তো বর্ধমান ইউনিভার্সিটি ডিক্লেয়ার করেনি সিলেবাস কমাবার ব্যাপারে। সেই জন্য আমাদের তো সব ডিটেল টেক্সট সব ধরা হয়ে গেছে, সবাই ধরে ফেলেছে। তো এরপরে আমি নন ডিটেল টেক্সটের থেকে মহাভারত শুরু করে দেবো। নন ডিটেল টেক্সটে আমরা পুরো টেক্সটটা পড়বো না, স্কিপ করে করে পড়বো, বা টেক্সটের পুরো সামারিটা পড়বো আর কি, এবং টেক্সটটার সম্পর্কে জানবো কি কি 10 নম্বরের কোয়েশ্চেন পড়ে, সেগুলো সবই বলে দেওয়া হবে। এইটা মেটামরফোসিস পড়ানো হয়ে যাওয়ার পরে আমি মুভ করে যাবো তোমার মহাভারতে। যতগুলো নন ডিটেল টেক্সট আছে সেগুলো আমি কভার আপ করে দেবো, তারপরে করে দেখবো যে মানে বাকি আছে। বলো। বলছি যে আপনি এই মেটামরফোসিসের কোশ্চেন গুলো আপনি কি মানে কোশ্চেন অ্যানসার গুলো কি আপনি গ্রুপে দিয়ে দেবেন? আমি অলরেডি দিয়েছি গুগল হ্যাঁ, ড্রাইভে। ওগুলো তো দিয়েছে, হ্যাঁ গুগল ড্রাইভে। হ্যাঁ, ওইটা আমি আর গ্রুপে দিচ্ছি না, তো আচ্ছা স্যার, ওটা তোমরা ওই ড্রাইভ থেকে ডাউনলোড করে নিও, ঠিক আছে? ওকে স্যার, ওকে স্যার, থ্যাংক ইউ। স্যার বলছি র্যাম্বলিংটা কি ওকে বলো বলো, একজন একজন করে বলো, কোনো অসুবিধা নেই। স্যার র্যাম্বলিং সাগা মানেটা কি বললেন? র্যাম্বলিং সাগা, সাগা মিন্স বীর কথা বা a legend, a kind of story about a very valorous person is called saga. দেখে নাও সাগা মানেটা কি, SAGA, ফর এক্সাম্পল দ্য সাগা অফ দ্য বেউলফ or the saga of গিলগ্যামেশের সাগা, প্রথম এপিক গিলগ্যামেশ। সো এটা একটা বীর গাথা বা বীরের আত্মজীবনী। সাগার প্রোজ স্টোরিজ অ্যান্ড হিস্ট্রিজ কম্পোজড, সরি এটা তো একটা স্পেসিফিক কনটেক্সটে স্ক্যান্ডিনেভিয়া এবং আইসল্যান্ড এটা প্রথম চালু হয়। এক ধরনের বীর গাথা আমরা বলতে পারি, সেটাকে সাগা বলে। এবার র্যাম্বলিং সাগা মানে হচ্ছে, র্যাম্বলিং মানে হচ্ছে এদিক ওদিক, মানে জিগজ্যাগ, মানে যার কোনো মানে ঠিকঠাক নেই। র্যাম্বলিং মানে এক্ষেত্রে প্রসিডিং উইদাউট এনি স্পেসিফিক গোল অর পারপাস, নির্দিষ্ট ডাইরেকশন নেই, ভুলভাল গল্পগুলো বলে চলেছে। সো কক অ্যান্ড বুল স্টোরি, বেসিক্যালি গাঁজাখুরি গল্প বলতে এখানে র্যাম্বলিং সাগাকে বুঝিয়েছে। ওকে স্যার, বলছি 10 নম্বরের প্রশ্ন এই চ্যাপ্টার থেকে কিরকম আসতে পারে? 10 নম্বরের প্রশ্ন পরের দিন ক্লাসে আলোচনা করব ডিটেলে। এই চ্যাপ্টার থেকে যেটা প্রথম আসে সেটা হচ্ছে দ্য থিম অফ ট্রান্সফরমেশন, ট্রান্সফরমেশন, এইটাই কোয়েশ্চেন আসে মিউটেবিলিটি নামে, মিউটেবিলিটি, এটাই অনেক সময় আসে মেটামরফোসিস, মেটামরফোসিস। এইটা একটা খুব ইম্পর্টেন্ট থিম। এই যতগুলো এই গল্পের মধ্যে ফিজিক্যাল চেঞ্জ এসছে বা ফিজিক্যাল চেঞ্জ গুলো কোয়েশ্চেন আসতে পারে, এই নামে একটা 10 নম্বরের প্রশ্ন আসে। 2 নম্বর যেটা হ্যাঁ আসতে পারে, বলো। স্যার এটা তো আগের বারে এসেছিল কোশ্চেনটা, তাহলে মানে অন্য নামে আসবে, তখন এটা লিখে অন্য নামে আসতে পারে বা অন্য প্রশ্ন আসতে পারে, অন্য নামেও আসতে পারে, কিন্তু এটা তৈরি করতেই হবে, ঠিক আছে? কারণ যেহেতু 10 নম্বরের কোয়েশ্চেন মেটামরফোসিস থেকে সংখ্যায় বেশ কম। 2 নম্বর যেটা ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চেন পরে মেটামরফোসিস থেকে, সেটা হচ্ছে হোয়াট ইমপ্রেশন অফ ব্যাককাস ডু ইউ মেক ফ্রম দ্য বুক 3 অফ মেটামরফোসিস, বেসিক্যালি দ্য character of Bacchus. Character of Bacchus, the figure of the Bacchus, Bacchus a divine play. 2 নম্বর কোয়েশ্চেন। 3 নম্বর কোয়েশ্চেন আসতে পারে illustrate the story of the conflict between Pentheus and Bacchus, যেটা তোমরা দেখলে তাদের মধ্যে যে দ্বন্দ্ব, conflict of Pentheus and Bacchus, এইটাই একটু অন্য নামে আসতে পারে। পেন্থিউসের ক্যারেক্টার বলে, পেন্থিউসের চরিত্রের কোন কোন দিকগুলো তুমি দেখতে পাচ্ছ, দ্য স্টোরি অফ দ্য ক্যারেক্টার অফ দ্য পেন্থিউস। 10 নম্বর কোয়েশ্চেন এখনো কোনোবার আসেনি, 3 বার তো সিবিসিএস এর পরীক্ষা হচ্ছে, এখনো আসেনি। সেটা হচ্ছে ওই অ্যাকোয়েটেসিস ডেসক্রিপশন অফ দ্য ট্রান্সফরমেশন অফ দ্য সেলার্স। ওটা আমি 5 নম্বরের কোয়েশ্চেনের জন্য প্রিপেয়ার করতে বলি।
the story of the Lydian sailors, the episode of Aquatis, the story of the Aquatis, এটা 10 নম্বরে পড়ে না, 5 নম্বরেই জেনারেলি পড়ে। এর বেশি 10 মার্কসে কিচ্ছু কোয়েশ্চেন আসবে না। কিন্তু 5 নম্বরের প্রশ্ন এবং 2 নম্বরের প্রশ্ন অনেকগুলো আছে, প্রচুর আছে, কারণ প্রত্যেকবারই এগুলো থেকে কোয়েশ্চেন এদিক থেকে পড়ে অনেক আছে। তার কারণ হচ্ছে অনেকগুলো এপিসোড রয়েছে, আমি আগেই বলেছি 5 নম্বরের প্রশ্ন গোটা টেক্সট থেকেই পড়তে পারে। ফলে 5 নম্বরের কোয়েশ্চেন সিমেল নিয়ে পড়ে, 5 নম্বরের কোয়েশ্চেন টাইরেশিয়াসকে নিয়ে পড়ে, হু ওয়াজ টাইরেশিয়াস। 5 নম্বরের কোয়েশ্চেন ওই মিথ অফ দ্য ডায়না অ্যান্ড দ্য অ্যাক্টিয়ান থেকে পড়ে, এবং অবশ্যই হু ওয়াজ নার্সিসাস, narrate the story of the love affair between Narcissus and Echo, তাই নিয়ে কোয়েশ্চেন পড়ে। 2 নম্বরের কোয়েশ্চেন নিয়ে অনেক কিছু পড়তে পারে, ধরা যাক হোয়াট ডিড Phoebus ask Cadmus to do after the latter followed the cow? Phoebus ক্যাডমাসকে কি বলেছিল, মানে অ্যাগেনারের সঙ্গে ওই যে কাউ এর যে এপিসোডটা, সেই জায়গাটা বলতে হবে। ড্রাগনকে কেমন ভাবে ক্যাডমাস কেভের মধ্যে মিট করেছিল সেটা বলতে হবে। থিবিসকে প্রথম তৈরি করে ক্যাডমাস। এই কোয়েশ্চেনটা একটা বইতে দেয়া আছে, নেম দ্য 4 নিমস দ্যাট প্রিপেয়ারড ডায়না ফর হার বাথ। এটা টেক্সটের মধ্যে কোনো উল্লেখ নেই, এটা তৈরি করতে পারো, এটা নিয়ে অনেকে মাথা ঘামায়, কিন্তু এটার উল্লেখ কোথাও নেই, কোনো টেক্সটের জায়গাতেই নেই। তো যাই হোক, এইরকম কোয়েশ্চেন করতে পারে। ধরা যাক হু ওয়াজ শিমেল, হোয়াট মেড জুনো অ্যাংরি উইথ হার। শিমেল কে এবং কেন হেরা বা জুনো শিমেলের উপর রেগে গেছিল, কারণ শিমেলের সঙ্গে অ্যাফেয়ার চলছিল তখন জিউসের, তাই। তো সেই গল্পটা, এই হোয়াট কজ দ্য ডিস্ট্রাকশন অফ দ্য শিমেলের ডিস্ট্রাকশন কিভাবে ঘটলো, ঠিক আছে। তো এইরকম প্রশ্ন 5 নম্বরে এবং 2 নম্বরে। হাউ ডিড নার্সিসাস ডাই, কেমন করে নার্সিসাসের মৃত্যু হলো, খুবই ইম্পর্টেন্ট 5 নম্বরের কোয়েশ্চেন। দ্য ডেসক্রিপশন অফ দ্য ডেথ অফ দ্য পেন্থিউস, হু কিল্ড পেন্থিউস অ্যান্ড হাউ, তখন যে ডেসক্রিপশনটা পড়লাম পুরোটা দিতে হবে। হু ইজ ব্যাককাস, যে কোনো সময় প্রশ্ন আসতে পারে। হু ইজ ক্যাডমাস, হু ইজ ইকো, হু ইজ ইউরোপা, ক্যাডমাসের সিস্টার ইউরোপা, যার নাম থেকে দ্য কন্টিনেন্ট ইউরোপ হ্যাজ বিন নেম। কিং অ্যাগেনরের ডটার, যাকে ধরে জিউস অ্যাবডাক্ট করেছিল এবং ক্রিটের একটা দ্বীপে ছেড়ে দিয়েছিল, মিনসে। তো এইরকম ভাবে মানে তোমাদেরকে প্রশ্ন এবং উত্তরগুলো প্রিপেয়ার করতে হবে। সবই মোটামুটি বলেছি, পাওয়ার পয়েন্টেও সবই দেখিয়েছি মোটামুটি, যে কে কি ছিল। একটু পাওয়ার পয়েন্টটা দেখলেও, বিশেষ করে 5 নম্বরের প্রশ্নে কে ক্যাডমাস, এই যে ক্যাডমাস, তারপরে ফর এক্সাম্পল কে শিমেল, হ্যাঁ একদম পরিষ্কারভাবে দেওয়া আছে। হু ইজ ডায়নোসারাস ও ব্যাককাস, হি ইজ দ্য গড অফ দ্য গ্রেপ হারভেস্ট, ওয়াইন মেকিং, ওয়াইন। একটা লাইনে প্রথম দিকেই উত্তরটা দিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করবে টু দ্য পয়েন্ট, যাতে অনেকটা প্রপার হয়। হু ওয়াজ টাইরেশিয়াস, এইগুলো একটু মানে খেয়াল রাখবে যখন মানে উত্তর লিখবে 5 নম্বরে, তখন এই পাওয়ার পয়েন্টটা রাখবে, কে কি ছিল একটু মাথার মধ্যে রাখবে। ফ্যামিলি চার্টার দিকে নজর রাখবে। আর শর্ট কোয়েশ্চেন, এই বইয়ের জেরক্সটা আমি দিচ্ছি, তোমাদের কাছেও বইটা আছে, আমি আলাদা করে আর একটা শর্ট কোয়েশ্চেনের স্টাডি মেটেরিয়াল দিয়েছি। এই যে এখানে এই যে আইডিয়া অফ দ্য ট্রান্সফরমেশন ইন ওভিডস মেটামরফোসিস, এই পুরো যে 10 নম্বরের কোয়েশ্চেনটা, এবং ব্যাককাস থেকে যে 5 নম্বরের কোয়েশ্চেন, ডিসক্রাইব দ্য ড্রাগন, ডিসক্রাইব দ্য ফাইট বিটুইন ক্যাডমাস এন্ড দ্য ড্রাগন, হাউ ডিড ক্যাডমাস ফাউন্ড অফ থিবিস, এখানেও পাবে। এরকম মেটামরফোসিসের শর্ট কোয়েশ্চেন অনেকগুলো দেওয়া আছে। ব্রিফলি ডিসক্রাইব দ্য ড্রাগন, একটু আস্তে করো মাইক্রোফোনটা, ব্রিফলি মাইক্রোফোনটা। বিটিসি তুমি একটু মিউজিক আসতে করবে? আমি মিটিং থেকে রিমুভ করলাম, আমি মানে বুঝতে পারছি না, মনে হয় আমার কথা শুনতে পাচ্ছে না। রিমুভ করে দিয়েছেন, ভালো করেছেন। হ্যাঁ, আবার জয়েনিং করলে ইচ্ছা করে করছে। ওহো স্যার স্টুডেন্ট নয় তো বোধহয়। স্টুডেন্ট নয়? ও স্যার আমার এই নামে তো। আচ্ছা, তাহলে জানি না কি করে মানে এলো, কারণ পাওয়ার তো কথা নয় এই আইডিটা, আমি তো হোয়াটসঅ্যাপে দিয়েছি। তো ফলে যাই হোক, তো ফিরে আসি।
সেটা হচ্ছে, দাঁড়াও, আই থিংক আই লস্ট কানেকশন, এক সেকেন্ড। না হয়নি, আমার ইন্টারনেট কানেকশন চলে গেছে। হ্যাঁ লিস্টটাকে শেয়ার করো। স্যার এসছে স্যার এসছে স্যার স্যার এসে গেছে। হ্যাঁ, তো যাই হোক, এই তোমরা যারা একটু গল্প টল্প করছিলে তাদেরকে বলে রাখি আর কি, যে এটা কিন্তু রেকর্ড হচ্ছে। হ্যাঁ, পুরোটা আমি চলে যাওয়ার পরেও রেকর্ড হচ্ছে, ঠিক আছে? হ্যাঁ স্যার আপনি বেরিয়ে গেলেন, কেটে দিবেন। না, অনেক কথা বললাম, ওটা আমার হাতে নেই, ওটা আমার হাতে নেই। আমি দুটো জায়গা থেকে রেকর্ড করি। একটা আপনি এই রেকর্ডের পার্টটা একটু কেটে দেবেন। হ্যাঁ স্যার কেটে দেবেন। হ্যাঁ ঠিক আছে, আমার অলরেডি কাটা আছে, কারণ আমার যে কম্পিউটারের পোর্শনটা সেটা তো কাটা, কিন্তু যেটা এখন মানে মানে যেটা গুগল ড্রাইভে আছে, যেটা চলছে সেটা আর কি রয়েছে। যাই হোক, তো যাই হোক, স্যার আমরা সেরকম কিছু বলিনি স্যার। হ্যাঁ সে বুঝতে পেরেছি, সেরকম কিছু বলিনি স্যার, চিন্তা নেই। হ্যাঁ সেটা জানি। তো যাই হোক, এই হচ্ছে মানে পুরো বিষয়। হ্যাঁ, যেটা বলছিলাম সেটা হচ্ছে, ফর এক্সাম্পল এই শর্ট কোয়েশ্চেনের জায়গাটা কিন্তু তোমরা এখান থেকে পাবে। মেটামরফোসিসে অনেকগুলো শর্ট কোয়েশ্চেনের লিস্ট এখানে 1-2 করে পরপর দেওয়া আছে। Briefly describe Pentheus' speech to the Thebans against the worshipping Bacchus. Pentheus যে স্পিচটা থেবানদের যেটা বলছে ওয়ার্শিপ ব্যাকটাসকে ওয়ার্শিপ করার জন্য, খুবই ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চেন করতে পারে 5 নম্বরে। Narrate the Cadmus' fight with the dragon, খুবই ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চেন, বারবার বলছি। Who was Actaeon? What actually happened to him when he saw Diana bathing? ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চেন। তো এই হচ্ছে মোটামুটি বিভিন্ন 2 নম্বর এবং 5 নম্বরের প্রশ্ন। পরের দিনের ক্লাসে, নেক্সট ক্লাসে আমরা এই প্রশ্নগুলো কিরকম কি হতে পারে, কিরকম করে উত্তরটা লিখবে, কেমন করে সেন্টেন্স ফরমেশন করবে, 10 নম্বরের কোয়েশ্চেন কিভাবে লেখা যেতে পারে, সেই বিষয়ে আমরা ইন ডিটেল আলোচনা করব। ঠিক আছে? বেশ, পরের দিনের ক্লাসে এই প্রশ্নগুলো এবং তার সঙ্গে সঙ্গে একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আমরা আলোচনা করবো, যেটা তোমাদেরকে এখনো আমার মানে বলে হয়ে ওঠার সময় হয়নি। সেটা হচ্ছে দ্য কনসেপ্ট অফ দ্য ক্রেডিটের কনসেপ্ট নিয়ে আমরা একটু আলোচনা করবো। তোমরা সিবিসিএস এ পড়ছো, কেমন করে তোমাদের মার্কসটা খাতার মধ্যে ক্যালকুলেটেড হয়, মানে খাতা থেকে কেমন করে রেজাল্টের মধ্যে মার্কসটা আসে,
সেটা তোমাদের একটু ভালো করে জানা প্রয়োজন, কারণ তোমরা তো পরীক্ষা দেবে আলটিমেটলি, এবং পরীক্ষায় দেওয়ার পরে তোমাদের মার্কসের ক্যালকুলেশনটা তোমার যে পরীক্ষা দেবে তার ভিত্তিতে হবে। ফলে তোমার সেটা জানা প্রয়োজন যে কেমন করে মার্কস ক্যালকুলেট হয়, কতটা ভাগ্যের ওপরে নির্ভরশীল হয় মার্কস, সেই জিনিসগুলো একটু বুঝে নেবে। সেগুলো তোমাদেরকে আমি পরের দিন ক্লাস শেষ হওয়ার পরে সময় থাকলে একটু ভালো করে বোঝাবো। আবার আই থিঙ্ক আই হ্যাভ লস্ট দ্য কানেকশন। তোমরা কি আমার কথা শুনতে? আবার আই থিঙ্ক আই হ্যাভ লস্ট দ্য কানেকশন শেষ দিকে।